ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ किसानी मुद्दे ते जो हंगामा 2 दिनों तो चल रहा है। कल भी शोर शराबा होया, संसद मुलतवी करनी पई, सैशन मुलतवी करना पिया कुछ देर दे लई और अज भी ये हंगामा जिहड़ा सी जारी रहा। और संसद के बाहर भी जिहड़े विरोधी पार्टियां दे, बीजेपी के विरोधी पार्टियां दे MP ने उन्हां वल्लों विरोध प्रदर्शन किए गए। दिल्ली बॉर्डर से 8 महीने तो किसानों का अंदोलन चल रहा है। इन 8 महीनों च किसान जथेबंदियों के मुताबिक 500 तो वध किसान अपनियां जानां गवा चुके हैं। पंजाब सरकार ने इन्हां किसानां दे लई मुआवजे का ऐलान भी किया है और विरोधी पार्टियां भी हुण ऐलान कर रही ने कि जे असीं सत्ता चाहुंदे हां तां किसानां दे लई मुआवजे या उन्हां दे परिवारां नूं नौकरियां देवांगे, उन्हां दे बच्चिआं दीआं पढ़ाईआं मुफ्त रखांगे। और मृतक किसानां दे परिवारां दे मुआवजे संबंधी जदों केंद्र सरकार नूं सदन दे अंदर सवाल होया तां केंद्र ने सदन दे अंदर लिखती रूप च जवाब दिता कि साडे कोल तां अजिहा कोई डाटा ही नहीं है जिस तो यह पता लगे कि दिल्ली बॉर्डर ते चल रहे अंदोलन च किन्ने किसानां ने जान गवाई है। जदों किसानां दी मौत दा डाटा ही नहीं तो फिर मुआवजा किवें दिता जा सकदा है? ये जवाब अज केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वल्लों किसानां संबंधी दिते गए एक प्रस्ताव के जवाब च दिता गया। पंजाब सरकार अंदोलन के मृतक किसानों को मुआवजा देने की गल कर रही है, पर केंद्र के कोल कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, जदों कि अंदोलन दिल्ली के बॉर्डर से ही चल रहा। अज इस बारे गल होगी। ਤਾਂ किसान अंदोलन ते केंद्र सरकार ने वड्डा बयान दिता है अज के अंदोलन च जान गवाउण वाले किसानां दा उन्हां दे कोल रिकॉर्ड नहीं है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने संसद च एक प्रस्ताव के जवाब दे विच जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जे साडे कोल रिकॉर्ड ही नहीं है तो असीं मुआवजा किवें देईए, क्योंकि जिक्र किसानां दे उत्थे इन्ने महीनों तो बैठण दा हो रहा सी। जिक्र किसानां दे जिन्हां दी जान गई है उन्हां दे परिवारां नूं मुआवजा देण दा हो रहा सी। तां केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री ने जवाब दिता। उन्होंने कहा कि जे उन्हां कोले रिकॉर्ड ही नहीं तो फिर वो मुआवजा किस तरीके नाल देणगे, क्योंकि वख-वख विरोधी धिरां जिहड़ियां ने वो इन्हां जान गवाउण वाले किसानां दे लई मुआवजे की मंग कर रही हैं। तो साडे सवाल भी अज दे ही ने कि दिल्ली बॉर्डर ते होईयां मौतां बारे सरकार दे कोल रिकॉर्ड क्यों नहीं है? कि केंद्र सरकार नूं हुण तक आंकड़े इकट्ठे नहीं करने चाहिए सी? मौतां दा रिकॉर्ड मिलण ते की केंद्र सरकार मुआवजा देवेगी जे हुण भी रिकॉर्ड दे दिता जांदा है? कि किसान जथेबंदियां नूं रिकॉर्ड तैयार करके किस सरकार नूं देना चाहिए? क्योंकि जथेबंदियां दे दावे दे मुताबिक 500 तो वध मौतां होईयां ने। पर सवाल यह भी है कि इन्हां सारियां मौतां दा जिम्मेवार कौन है? कि अंदोलन दे निपटारे दे नाल मौतां टालियां जा सकदियां सी? सो ये सवाल ने बड़े सारे। इस एंगल तो गलबात करांगे। साडे नाल कांग्रेस पार्टी तो सुरजीत सिंह सवैत जुड़े ने, बीजेपी तो अनिल सरीन जुड़े ने, आम आदमी पार्टी तो हरजोत सिंह बैंस ने और किसान आगू साडे नाल बूटा सिंह शादीपुर जुड़े ने। सारे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला कमेंट मैं बूटा सिंह जी थोड़े तो चाहूंगा कि किस लिहाज नाल तुसी जो अज केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री ने बयान दिता है उसनूं देख रहे हो? क्योंकि उन्होंने बड़ा सीधा स्पष्ट तौर पर कहा कि साडे कोले कोई आंकड़ा नहीं है कि किन्ने किसानां दी जान गई है, और जे आंकड़ा नहीं है तो फिर असीं मुआवजा कित्थों दईए? देखो, ये सरकार का फर्ज बनता ना जी। 8 महीने हो गए उत्थे बैठिया नूं ते किन्ने किसान शहीद हो गए, 500 तो ऊपर चला गया। ते सरकार की उसको नाकामी तुसी सरकार आप कह रही कि साडे कोल आंकड़ा ही है नहीं। ये आंकड़े किन्ने रखने आ? ये सरकार इन्नी क लोगों की जान माल की राखी कर सकती है जिन्हों को आंकड़े है नहीं। उत्थे जिहड़े लोग बैठे ने उन्हां दी जिम्मेवारी बनती है सरकार की, उन्हां दी रखिया की करनी है, ते आंकड़े भी नहीं रख सके। ठीक है, ये जिम्मेवारी सरकार की है। नाकामी है बहुत वड्डी सरकार की। हर एक विषय ते सरकार फेल हुई है ते इहदे उत्ते ते आपां कह सकते हैं इदों उत्ते होर वड्डी इन्हां नमोशी वाली किहड़ी गल हो सकती है कि सरकार कोल आंकड़े है नहीं। कह रहे ने सानूं पता ही नहीं कि किन्ने किसान शहीद हो गए उत्थे।
ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐ ਕਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅੰਕੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਚਲੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਬੜੀ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 10-11 ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਗ ਮਤਾ ਪਵਾਇਆ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਖੜ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਖਰਕਾਰ ਲੜਾਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਦੇ ਹਨ ਪਏ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਅੜੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਅੰਕੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਰੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆંકੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਿਜੇ ਜੀ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਵਿਜੇ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਜੀ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਜਾਨ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਜੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆંકੜਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆંકੜਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਨ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲਾਈਏ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ? 11 ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਯੈਸ ਨੋ ਦੀ ਤਖਤੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜੰਨੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਆਓ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਔਕੜ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯੈਸ ਨੋ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ? ਮੇਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਗਾ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੜ ਲਈ, ਜੇ ਜੈਸਨੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੜ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਲੇਕਿਨ ਡੈਡਲੌਕ ਤੋੜਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਡੈਡਲੌਕ ਤੋੜੇ, ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਏ।
ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਜਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਰੱਖਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਯੈਸ ਨੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੈਸ ਨੋ ਨਹੀਂ ਆਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਰੱਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਵਿਜੇ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੀ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, 5 ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, 5 ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਔਖ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਉਹ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭੱਜ ਗਏ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ। ਚਲੋ ਏਦਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੈਸ ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਯੈਸ ਨੋ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਯੈਸ ਨੋ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯੈਸ ਨੋ ਸਾਡਾ ਯੈਸ ਨੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਯੈਸ ਨੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੈਂਚ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਖਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੈਸ ਨੋ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਤਖਤੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਯੈਸ ਨੋ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਬੋਲੋ, ਦਿਓਗੇ ਬਿਆਨ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੈਸ ਨੋ ਦੀ ਕੋਈ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਲਾਉਣ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਡੱਡਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਆਇਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਗੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਮਕ ਭੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਉਤਰਿਆ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ, ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, 550 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ 2.5 ਕਦਮਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨੀ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ
ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਠੀਕ ਕੋਈ ਹੈ। ਭੁਲੇਖਾ ਮੈਂ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ। ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਯੈਸ ਨੋ, ਕਿਉਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ 236 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 570 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਪਦਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਾਨੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੈਨ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ ਜੀ, 2 ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਮੌਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੀਡਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੱਲੇ ਝਾੜਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਉਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਸੂਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਣ ਕੇ ਨਿਖਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਜਸੂਸੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੜਯੰਤਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਰੋਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੱਪੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।